Good morning, Vladimir sir. Sir, good morning, sir. Good morning. Sir, when I ask you, sir, Ah, I didn't complete my homework, sir. Adam, Actually, a few I points could only see. I wrote. Okay. Remaining points I will finish it today and take a snap and send it to you, and also record the audio and send it to you without Yes. fail, sir. No problem. No problem. No problem. Because Sunday you must have been very busy, is it? Sir, yesterday I visited Maram Sarndha Vyavasayam event, which is organized by ISA Foundation at Palladam. Palladam. I went morning itself. I come back Palladam, sir. Where in Palladam actually? Is it something like Sir, they have some foundation, right? Karnapattai. Okay. ISA Foundation organized this, sir. Very good. Very good. So Okay, do we have any kind of link or anything that you can share us? sir, your voice is breaking, sir. Yeah. Is there anything like any link you have for the event? Link means, sir. Yeah, where I can see a video or something like that about that event. Sir, in the social media of Kaveri Kupuram, that Kaveri Calling, they will posted this videos and contents, sir. Oh, in the YouTube, is it? They will post it in the YouTube. Yeah, YouTube, Facebook, Instagram, Okay. social media website, they will post it, sir. They will I post have it. some clippings. Right. I took this snap, which is required for me Okay. related to the tree farming. Yeah, okay. It is related. All it is related to the tree farming. Okay. Yes, sir. Yeah. How many scientists are there? They're showing the presentation about tree farm, Tree and farming. also they're presenting about market and farm regarding these things, All right. particularly sandalwood tree, red sandalwood tree. It's kind of timber value trees, about timber value trees. Timber value trees. Okay, very good. Who presided the function? Sorry, sir. Who presided the function? Who headed the function? Who headed the function? Who presided the function? Who led the function? Sir, ISA Foundation, sir. Yeah, but is there any specific member who came there, like a member from the ISA Foundation who? Sir, No. for the coordinator for this Kaveri Kupural, Okay. Mr. Tamil Maran is the organizer for this event. Coordinator for this Kaveri Kupural. As part of ISA, Kaveri Kupural only organizing this, sir. Sure. Okay. It's one unit from the ISA, sir, Kaveri Kupural. From the Kaveri Kupural, Tamil Maran is the coordinator for that team. He only organized this. Very good. So actually, my brother also doing like same. Kamaluddin sir, can you repeat? Actually, sir, my brother also doing like same, sir, NGO. Oh, NGO. Okay. They are doing like the same greenery development in around Tamil Nadu. Now they are started at Hyderabad also. Okay. They are collecting fund. CSR fund under corporate. After that collected, they are doing like this the same greenery development and developing of government schools and hospitals like that. Sure. Okay. They are NGO. Welcome. The name of welcome. Sure. Very good. One second. Very nice. I'll just
Morning, sir. Good morning. ஒருவேளை எனக்கு மறந்துட்டீங்களோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஃபோன் பண்ணிட்டு சார். Oh, okay. Now you got the link, right? Yeah, yes, sir. It is, you are not in the group, is it? Are you not in the group? Yeah, yes, sir. I'm not in the group. Okay, we can ask to add. Okay, very good. All right, Lolan sir, Vignesh, audio. Hi, sir. Yeah, very nice. Like script அனுப்புனது குறிப்பா அவங்க லோகநாதன் complete detail ஓட எழுதினாரு. Because and the kind of work is always going to help when we do some homework, right? And that to help because then only I'll come to know எங்க வந்து issues இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சாட்டர்டே பண்ணதான் அதே மாதிரி வேற ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண போறப்ப the idea here is to talk, right? Kulandevel sir was nicely talking about the tree farming, right? He was able to come out with it. சின்ன சின்ன தடங்கள் தான் இருந்தது, கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம் இருந்தது தவிர, but he kept on talking. Same way Kamaluddin sir was talking about few things, right? Again ஒரு NGO பத்தி brother how he got involved. அந்த மாதிரி குவைட் நேச்சுரலா பேசுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். But we have to keep talking. That's so important. I saw Dinaran sir's write-up. Adula audio illa, but the write-up மட்டும் பார்த்தேன். Audio is important. And as far as Vignesh is concerned, he got the audio. Also, he got the script. Again, the basic grammar மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம பேசிக் மட்டும் நல்லா கரெக்ட் பண்ணிட்டா போதும். டெவலப்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு. All right. So we will see that also here. இன்னைக்கு உள்ளதுல இத பார்க்க முடியுதா பாருங்க. Can you see this? Hi, sir. Yes, sir. All right. So we can keep on talking on this because here I can actually pick someone to really get started on this. Why would people choose to wear these clothes and accessories? This is the question. Why would people choose to wear these clothes and accessories? When they want to wear, அப்படிங்கிறதா the question. Why do they want to? When they want to really do this? Loganathan sir, can you really get started with this 1, 2, 3, 4, 5? All these 5 parts. Can you start with this one, suit and tie? Yes, sir. Actually, people want to wear the shirt and tie. Suit. It is a suit and tie. Suit and tie for any important client meeting or any. You people are out last. Hello. Loganathan sir, keep going. Only Loganathan sir can talk right now. Then we are going to have a discussion. Quick, suit and tie. So one sentence for each. Yeah, one sentence. Okay, sir. Actually, people wear the suit and tie for big parties and then meetings. You can wear the suit and tie, sir. Yeah, go for a tracksuit. Tracksuit is people wear the tracksuit for in free time. For example, in home, all the people wear the tracksuit, sir. So when you say free time, for specific purpose, they use the tracksuit, isn't it? What is they use it for? Yeah, yes, sir. Well, what is they use it for? Use it for means freeness. So tracksuit. Let's keep going on this. Jeans and t-shirt. When do we use it? Yeah, this is a formal one, sir. Most of the people wear in the if I go to office every Tuesday and Thursday wearing the jeans and t-shirts. Before the days wearing the formal shirts. Okay. It's a casual. We'll come back. We'll have back. Only one sentence. Hat and scarf. Hat and Hat.
hat and scarf. Okay. People's wearing the hat and scarf for the some summer days were wearing the hat and scarves All right. for protecting the sun rays. Okay, protecting the sun. Shorts and flip-flops. Shorts and shorts, normal Shorts. shorts. Go with shorts. Go with shorts. Okay. So same sir in a track shoot for in whenever free time the people are wearing the night wears wearing the Okay, shorts. no problem. This is a quickly I showed you a picture. Okay, sir. Immediately you came out with one sentence, right? Peoples Yes, sir. அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கிடையாது. நோட் படிக்கீங்க. people தான். peoplesங்கிற வேர்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. people. Okay, sir. children. children's கிடையாது. children. peoples கிடையாது. people. அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடையாது. இன்ஃபர்மேஷன். சரிங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ற வார்த்தை தப்பா. people அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. people அதோட சிங்குலர் வந்து பர்சன். பர்சன்னா ஒரு ஆளு, பீப்புள்னா ஒரு ஆளுக்கு மேல. ஓகே, ஆல்ரைட். நவ் முடிஞ்ச அளவு எல்லாமே வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வீடியோ பிகாஸ் பை தட் வே ஒன்லி வில் ஹாவ் திஸ் வெரி குயிக் டிஸ்கஷன். சார் என்னோட வீடியோ தெரியுது இல்லைங்க சார்? உங்க வீடியோ தெரியுது. உங்க வீடியோவும் கமலதீன் சார் வீடியோவும் தெரியுது. ஆல்ரைட், just let's get the video on because again இன்னைக்கு வேற ஆஸ்பெக்ட் பார்க்க போறோம். இதே மாதிரி பிக்சர் தான். I'm going to give you another angle today about speaking. ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்க பேசணும்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான், என்ன பேசுவீங்கிறது தான். ரஞ்சித் குமார் சார், ஆர் யூ அவைலபிள்? Yes, sir. All right. When do people wear this suit and tie? One sentence. எனக்கு சார் So when would people choose to wear these clothes and accessories? Suit and tie. Okay. Only one sentence. Suit and tie. Yeah. Suit and tie, people would choose during the business meeting or office meetings. Office meeting. That's all. That's all. Leave it. Leave it. That's all. Track suit. Track suit generally for night and for running and jogging. Can you People repeat? choose for Track suit is used for what? night wear and jogging and running. Yeah, that's one thing I wanted to jogging and running. Jeans and t-shirt. It's like casual wear. Anything related to casual wear. Yeah. Casual wear. Okay. Yeah. Hat and scarf. Hat and scarf during sun time. Yeah, whenever there is a during sun time. So it's only during sun or something else also? Uh, during summer only or something else also? Won't you do it in the winter also? Can you do it in the winter? Winter, yes. Shorts. Shorts and flip-flops. Yeah, it mostly I majorly used during in the beach side, actually. Beach. All right, beach side. Okay, very good, very good, very good. Now let's look at a different way here. Everyone listen. Suit and tie, tracksuit, jeans, hat, shorts. Okay. Now look at this. See, when you see a picture, you have the content ready, right? You have the content ready. Look at that. I would like to look at the way I am forming here. I would like to wear, right? Wear. You want to say not wear, wear, right? Like to wear. Yeah. I would like to wear, right? Now, you can put you can go with that. Look at this.
Here is the thing. Whatever hesitation you are having, you have it here, right? So I like to wear. Look at this. How it looks like. I want to wear. I wish to wear. I must wear. I should wear. I have to wear. Right? Now you look at that. I had to wear something. I ought to wear. Wear. So now look at that. I would like to wear, I like to wear, I want to wear, I wish to wear, I must wear, I should wear, I have to wear, I had to wear, I ought to wear. Right? Now, I used to wear. I would. I will. நீங்க எங்க வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல தெரியுங்களா? Where you are not strong அப்படின்னா, yeah, I can wear, I could wear, I may wear, I might wear. நோட் பண்ணிக்கிங்க. எகெயின் அதே மாதிரி பிக்சர் நம்ம சாட்டர்டே பண்ணதுதான் வேற ஆங்கிள் இப்ப பாக்குறோம். ஓகே, இத நான் வந்து greenல போடுறேன். I am going to do this in green because you are going to make mistakes here. இந்த ஏரியால I always told you, right? Englishல ஒரு சென்டென்ஸ்ல only one part of the sentence is very important. What is that? Verb, right? Verb. You are going to make mistakes. You are not going to make mistakes in where, right? Because you know that verb, right? Where. But in the here, the supporting verb is so important. The verb, which is important, supporting verb. நம்ம verb பத்தி பேசணும். Saturday we talked about verb ரொம்ப முக்கியம் பேசணும். அதுல 2 verb இருக்கு. ஓகே, வாவ், இதுல என்ன தெரியுங்களா? சப்போர்ட்டிங் verb, மெயின் verb இருக்கு. அதுல நம்ம தப்பு பண்ண போறது இதுலதான் தப்பு பண்ணுவோம். புரியுதுங்களா? அன்னைக்கு என்ன சொன்னோம்? verbல தப்பு பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம். verb is the only thing that is changing. இதுல வந்து மெயின் verb கூட நீங்க முடிஞ்ச அளவு பண்ணிடுவீங்க. ஆனா சப்போர்ட்டிங் verbல பண்ணுவோம் பாருங்க தப்பு. அந்த தப்பு பண்றப்ப அப்படியே ஆப்போசிட் மீனிங் ஆயிடும். So we have come to we are focusing right now on a very, very important thing. Kulandevel sir, what I want you to look at it is, you have to solidly spend time on this. Ipa, where எவ்வளவு sentence we have put 15 sentences right now. You can pick and choose any one of those if you really know the meaning clearly, right? You have so many options. Suit and tie. பாருங்க, suit and tie. இப்போ I would like to wear suit and tie, right? Yes, sir. அப்படியே கொண்டு போயிடலாம். Wow. You can pick and choose any one of those. I can wear suit and tie for this occasion, right? For formal. Look at that. Look at that. I can put any of those things here. Look at this. How many sentences you can form? The idea is here. The idea is here. Supporting verb, you are going to make a lot of mistakes, so you have to correct them. First thing, when you want to speak without any grammar mistakes, focus on this. I'm going to put this guy in a special color. So important, this color. Supporting verb. This is what you call supporting verb. Right? So, what did we do last time? Four things we did, right? Look at this. I see a picture. You remember Saturday we did it? I am seeing a picture. Yeah. I have seen a picture. Yeah. I have been seeing a picture. I have been seeing a picture. Right? All right. Can we do this here?
the same thing. I a picture. That's all right now. All right. See, seeing, seen, seeing. Okay. Seeing. Now the big thing is I am seeing, I have seen, I have been seeing. Right? This is the pink one. Okay. Does anyone know the first one is blank, right? Can you fill it in? Can you fill it in? Here only, like whatever write-up you are giving to me, you are not strong at this. See, does Do, sir. anyone know? I do See see the picture. See ரெண்டா பிரிச்சானா வரும். Do. Do plus C. Very nice. Do C. So the do is here. Look at the do is here. So can we put this here? Let's go back and look at this again. You are going to make mistakes here. You are going to make mistakes here. இங்க மிஸ்டேக்ல இங்கேயும் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க. அதையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும். இந்த ரெண்டு ஏரியால வேர்ப்ல this is called supporting. This is called supporting. Supportingல தப்பு பண்ண போறீங்க. மெயின்ல தப்பு பண்ண போறீங்க. இல்ல ரெண்டுத்துலயும் தப்பு பண்ணுவீங்க. ரைட்? சப்போர்ட்டிங்ல தப்பு பண்ணுவீங்க. இல்ல மெயின்ல வந்து தப்பு பண்ணுவீங்க. இல்லனா ரெண்டுத்துலயும் தப்பு பண்ணுவீங்க. You are going to either make a mistake in supporting or main or both. Right? So why are we doing this? Because we don't have that correct understanding. Understanding, right? இந்த வார்த்தையை போடலாமா? Understanding. Exact understanding இருந்தா மட்டும்தான் கரெக்டா யூஸ் பண்ண முடியும். Alright? Look at that. இங்க இது பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அப்படியே எடுக்கிறோம். We'll see this. ஒவ்வொரு சென்டென்ஸோட பேசிக் கட்டமைப்பே தான். Look at that. I do wear. அப்படியே போட்டுக்கலாமா? Look at this. I do wear. I did wear. I did wear. Okay. All right. Now look at that. I look at that. Can you do this? I have worn. Wow. So இந்த இடத்துல I have அப்படியே போட்டு worn இங்க போடலாமா? Look at that. ஒண்ணும் இல்ல. இது எப்படி கொண்டு வரேன்னு பார்க்கலாம். We will see the very very important thing. இங்க worn போட்டிருக்கேன். I did wear. All right. Now நம்ம சாட்டர்டே லேர்ன் பண்ணதை போட போறோம். I do wear போட்டாச்சு. I am wearing. So have worn போட்டாச்சு. Can we do this? Have been wearing. All right. I'm going to put this guy here. So was போடலாமா சார்? Of course, அதான் இன்னைக்கு பண்ண போறோம். So we are going. So we did 4. We did 4 on Saturday. என்ன பண்ணோம்? Am. So do wear தான் அது ரெண்டா பிரிச்சாக்க. ஓகே, அது பிரிக்கிறது எப்படிங்கிறது இன்னைக்கு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தலாம். We'll do that. I am wearing. Have worn. See, we weird word worn. Now we will do that. Have been, right? Have been. The next, as I promised you, we are going to do the next 4 today. We are going to do next 4. 4 we have done. Totally 20. Okay. We know that, right? Totally 20. 4, 4, 4, 3, 3, 2. We are going to work on. Now, அப்படியே எடுக்கிறோம். இது பாருங்க, அப்படியே எடுக்கிறோம். We are going to do this here. Next 4. Doக்கு பதில் did. நல்லா பாருங்க, அங்கேருந்து எடுக்கிறேன். I am taking from there. I am taking from the first 4. Look at the screen here. The do becomes did. Do becomes did. Are you okay with this? Am becomes Was. Have becomes Had. Have been becomes Had been. Had been.
All right, all right, all right. This is we are going to do only these 1, 2. Number is important. Number is important. The order is important. You can't make a mistake in the order. 5, 6, 7, 8. Okay. What? So we are seeing a picture. We see this suit and tie. One box sitting there. I'm going here. I'm going to look into this again. Look at this. Now this box, suit and tie. I am wearing, I have worn, I have been wearing. I wear a tie, I am wearing a tie. I wear a tie, I am wearing a tie. I have worn a tie, I have been wearing tie. Also, I am saying I would like to wear a tie. I love to wear a tie. I wish to wear a tie. I have to wear a tie. I must wear a suit and tie. I keep telling about all this. Why? Because any number of sentences could be formed, but it should not have any mistake. எவ்வளவு வேணாலும் நீங்க வாக்கியம் அமைக்க முடியும் இங்கிலீஷ்ல பொறுத்தவரைக்கும். ஆனா தப்பு இல்லாம அமைக்கணும். அப்ப இட்ஸ் a track. சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சென்னையில வந்து ஒரு 25 ட்ராக் இருக்கு. 25 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்குமோ அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு தான் அங்க உள்ள ஊருக்கு போக முடியும். யூ கான்ட் சேஞ்ச் த ட்ராக். இங்க we are talking about 20 tracks. 20 ட்ராக்ஸ்க்கும் 20 டிஃபரெண்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு போகுது. ஒரு ட்ராக்கை இன்னொரு ட்ராக்கோட கம்பேரே பண்ண முடியாது. We can list everything. You see what I'm saying? So தமிழ்ல சொல்லலாம், இங்கிலீஷ் சொல்லலாம், பட் உண்மையிலே புரிஞ்சுக்கிறோமான்னு பார்க்கணும். ஏன் புரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம்னா, why understanding is important is எப்ப யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியணும். Right? I'll go back here again. When you want to use this, இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த 8 இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 12 வரப்போகுது. When அந்த கொஸ்டினை போட்டுக்கலாமா? When எப்ப எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு பண்ணிக்கலாமா? That is the very important. எப்ப இது யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Look at this. I wear, நேற்று சொன்னதுதான். Sir, please increase the font size, sir. All right. I will do this here now. I wear, every day. We said, right? I wear every day. So whenever wear is coming, every day, every year, can we add this one? Every month. Yes. Right? Every week. So what is one representing? What is one representing? So important there. What is one representing? One represents this particular form. Can you go with this? Look at the daily. Right? You can keep on adding. You understand this? This was true for yesterday. This is true for today. This will be true for tomorrow. This will be true for tomorrow. Right? Now, I am going to go with the I am wearing. Now, yes, we talked about it on Saturday. Currently, right now, at present. All right. Now, you try to understand this. நான் அணிகிறேன், நான் அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன். Look at this. நான் அணிகிறேன், அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்ப அணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பாருங்க, அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்ப அணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஒவ்வொரு நாளும் அணிகிறேன். நல்லா பாருங்க, இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் உங்களுக்கு வேணும். எப்ப நம்ம this is what we when we are going to do this, and do we have a true understanding? இப்ப everything is important here. Every word is important. எப்ப புரிஞ்சுக்க முடியுதான்னு பாருங்க. I'll go back here. I'm going to run through this with a series of sentences. I want to wear, look at this. I wear a suit and tie. I am wearing a suit and tie. I wear a tracksuit. I am wearing a tracksuit. I have worn. Why do we have the worn? Why do we have the worn? See, look at that. I wear a jeans. I'm wearing a jeans.
I wear a hat, I am wearing a hat. I wear a shorts, I am wearing a Hat. shorts. You look at this, I will go back and complete this, you will get an idea. Now, I have worn, right? I said several times. 10 times. Many times. Look at that. Most. Few times. Few times, couple of times. Yeah, of course, couple of times. என்ன நம்பர் வேணாலும் போட்டுட்டே போலாம். Look at that. 10 times so far. அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க. Many times so far. அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். Several times so far. All right. So few times so far. All right. Where is it coming, this one? Look at that. You have to know this. Very importantly, you have to know where, whenever you look at the main verb, look at the main verb, so important. Wore, worn, Wearing. Wearing. wears. Yes. That's all. So main verb, so you have 20 possibilities, but you have 5 forms. You have 5 forms. I'm going to make it in bold. You look at that. Wear, or, own, wearing, wears. So look at this way. Anything you want to say, this has to come from one of these. Sir, One of sir, these. I have some doubts, sir. Go ahead. Sir, why, sir, differentiate the 5 forms, sir? Maximum, sir, இப்போ 3 வகையான சார் காலங்களை பிரிப்பாங்க. எதுக்கு நம்ம 5 பிரிக்கணும்? No, this is different. That one is present, past, future. And past future. This one is forms. Whatever you are saying is different, that we will come to it. That is we are going to come to it. That's different. That once we finish the first 12, we will do it. Present, past, future. But this one is the form. Okay. The present you are going to have 4. Note it down. Past you are going to have 4. Future you are going to have 4. All right. So 4. After that you are going to have 3 more here. Note it down. So that is different. This one is different. You are going to have 3. You are going to have 2. So totally 20. You can add it up. 7, 7, 6. Totally 20. So this 5 will go into this 20. Okay. So I will explain each one later. 5. This 5, right? This 5 will go into 20. That is this. Oh, okay, sir. 20. So the present 4 plus 3, 7, 7, 6. Okay. இவ்வளவுதாங்க கிராமர். இந்த 20ஐயும் அக்வேர ஆணிவேர நீங்க பிரிச்சுட்டீங்கன்னா போதும். உங்களோட பிராக்டிஸ்ல தான் எல்லாம் இருக்கு. நான் ஈஸியா 1 மணி நேரத்துல எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். பட் தட் இஸ் நாட் த ஐடியா ஹியர். அதை நீங்க கரெக்டா உள்ள கொண்டு போகும். ஆல்ரைட். சோ இப்ப பிக்சருக்கு நம்ம போவோம். கேஷுவலா அப்படியே பேச ஆரம்பிப்போம். எப்படி இதை கொண்டு வரதுன்னு பார்க்கலாம். இப்ப பாருங்க. 4, look at this, what we had. இருக்கு பாத்தீங்களா? 4 past, 4 present.
இந்த 8 தான் we are doing so far we have done. இங்கே போட்டு பார்க்கலாம். இப்படியே பாருங்க. 4 plus 4 1 2 3 4 5 6 7 8 this 4 this 4 ஃபியூச்சருக்கு another 4 நம்ம நாளைக்கு கொடுக்கலாம். பட் இப்ப இதுக்குள்ளாரே வைப்போம். I do wear every day. I am wearing now. I have worn several times. I have been wearing for 10 years. 10 years. We have done it. So I did wear yesterday. எப்படி மாறுது பாருங்க. I was wearing then. I had worn already. I have been wearing from 1990. நல்லா பாருங்க நான் எப்படி போடுறேன்னு. From 1990 to 2000. Wow. இதெல்லாம் present. இதெல்லாம் இந்த அடுத்த நாளும் past. அந்த சிக்னல் வேர்ட் எப்படி மாத்திருக்கு பாருங்க. இதுவும் ரொம்ப லாங்கா தான் போகுது. I had been wearing. ஆனா 10 வருஷம் போகுது. இதுவும் 10 வருஷம் போகுது. ஆனா முடிஞ்சிடுச்சு பாத்தீங்களா? 1990 இருந்து 1990 இருந்து 2000 முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. இதுவும் போகுது, போயிட்டே இருக்குது. ஆனா இன்னும் முடியல. பிரசன்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இருக்குது. இது பாஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி பாஸ்ட்ல முடிஞ்சிச்சு. இப்ப பாக்கலாமா? நான் அணிகிறேன், நான் அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் அணிந்திருக்கிறேன், நான் அணிந்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஒண்ணு வேற பாருங்க. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. நான் அந்த தமிழ்ல சொல்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல வந்துருச்சு பாருங்களா. ஒவ்வொரு நாளும் நான் அணிகிறேன், இப்பொழுது அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன், பல முறை அணிந்திருக்கிறேன், நான் 10 வருடங்களாக அணிந்து கொண்டே இருக்கிறேன். எப்படி கொண்டு வந்த பாத்தீங்களா? இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கரெக்டா கொண்டு போவீங்க. நான் இப்ப எல்லா ரைட்டப்பையும் நான் பாக்குறப்ப என்னன்னாக்கா, இந்த 20 இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ட்ராக்ல திடீர்னு நீங்க 4 சொல்ல நினைக்கிறீங்க, 8 சொல்றீங்க, 4 சொல்ல நினைக்கிறீங்க, 11 சொல்றீங்க. ரைட்? இந்த 20க்கும் தெளிவான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். கமாலுதீன் சார், இது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த இடம்? புரியுது. இப்ப நேற்று நான் அணிந்தேன், அப்பொழுது அணிந்து கொண்டிருந்தேன். பாருங்க, இது இப்பொழுது அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன். நல்லா பாருங்க, இப்பொழுது அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன். நம்பர் 2, இப்பொழுது அணிந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆனா நம்பர் 6 பாருங்க, அப்பொழுது அணிந்திருந்தேன். இப்ப இது அப்பயே அணிந்திருந்தேன், அப்பயே அணிந்திருந்தேன், அப்பொழுது அணிந்து கொண்டிருந்தேன். நல்லா தெளிவா பார்க்கணும், கம்ப்ளீட்டா நோட் பண்ணணும். மைண்ட்ல வந்து ஓட விடணும் அதை. அப்புறம் தனியா வீட்டுல ரிவிஷன் டயத்துல திருப்பி யோசிச்சு அதை பண்ணணும். மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ண வரல பண்ணணும். நீங்க டயர்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இதை உள்ள போகும். ரைட்? இப்ப பாருங்க, நான் அணிந்து கொண்டே இருந்தேன். 10 வருஷமா போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் பாரு. இப்பதான் போடுறது இல்லை. 1990 இருந்து 2000 வரும். இந்த நேரம் டைம் காம்பரேட் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து டைம். So everything lies in the time. வென்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அவ்வளவுதான். இந்த வென் வந்துருச்சா? இந்த வென்ன ஒர்க் அவுட் பண்றப்ப, இந்த வென்ன ஒர்க் அவுட் பண்றீங்க இல்லையா, இந்த டைம் தான் நீங்க திங்க் பண்ணணும். ரைட்? So now look at this every day, now several times. So when you really understand the time, you are going to இப்ப சார் லோனல் சார் கேட்டாங்க, நினைக்கிறேன் 3 இருக்குமே. அது 3ங்கிறது இதுல கூட 3 இருக்கும். V1 V2 V3 ஸ்கூல்ல இதுக்கு மேல சொல்ல மாட்டாங்க. V4 V5 எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா V1 V2 V3 சில பேர் இந்த 3 இதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. வேர் அப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க. பாருங்க, go, went, gone. இதுக்கும் இந்த பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சரையும் கம்பேர் பண்ண வேணாம். இதுல வந்து இது ஒரு 5ஆ போட்டுங்க. ரைட்? இத 20ஆ போடணும். இது 3 பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் நினைச்சோன்னே நீங்க எப்பயுமே 3 நினைச்சீங்கன்னா தப்பாயிடும். இது 20ஆ நினைக்கிறோம். 20 இந்த 20 ஃபார்மேட்ஸ் நினைக்கிறப்ப நம்ம 8 ஃபார்மேட் இன்னைக்கு நேத்தினால சாட்டர்டே 4 we saw and today we are seeing. பாருங்க, சாட்டர்டே we saw. நான் எப்படி அதே இங்கிலீஷ்ல இப்ப யூஸ் பண்ண பாத்தீங்களா? சாட்டர்டே we saw 4
Today Mm, we are seeing are phone. seeing பாருங்க phone. எப்படி நான் கொண்டு வந்திருக்கு பாருங்க. saw 5 யூஸ் பண்ணனா, we are seeing number 2 இப்ப யூஸ் பண்ணிருக்கனா. yes, sir. அவ்வளவுதான். நீங்க பேசுற ஒண்ணொருத்தையும் இதுல பயன்படுத்தலாம். நீங்க கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் கான்சியஸா பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து. சோ டிரைவர்ஸ் லைசன்ஸ் எடுக்க போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க? அவ்வளவு கான்சியஸா அந்த ஒரு நாள் 2 நாள் டிரைவ் பண்ணி அவங்க முன்னாடி சொல்லி அழகா ஓட்டி காட்டிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுங்க? கேஷுவல் நம்ம ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடும். சோ அப்படிப்பட்ட டிரைவிங் டெஸ்டிங் டைம் தான் அது லைசன்ஸ் டைம். இட் இஸ் த லைசன்ஸ் டைம் ஃபார் யூ. இட் இஸ் த லைசன்ஸ் டைம் ஃபார் யூ. சோ இதோட முக்கியத்துவம் வந்து சொல்லி மாறாது, ரைட்? சோ இதுவும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் நீங்க அது வெறும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் லைசன்ஸ் போனீங்கன்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட் பண்ணாம கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு. நம்ம இந்தியால வந்து எப்படியும் கொடுத்துருவோம், சரிங்களா? நமக்கு தெரியும் எப்படி வாங்குறதுன்னு. பட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் கரெக்டா போய் செக் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க. அவ்வளவு ஒரு டெஸ்டிங் டைம் அது. ஜஸ்ட் அ மினிட், 1 செகண்ட். இது ஃபுல்லா புரியுது, கஷ்டமா இருக்குன்னா டைம் எடுத்துங்க. லெட்ஸ் டேக் சம் டைம். நெக்ஸ்ட் 2-3 டேஸ்ல கிளாஸ்ல திருப்பி இது ரிப்பீட் பண்ணுவோம், ரைட்? திருப்பி இதை ரிப்பீட் பண்ணுவோம். அதனால ஒரி பண்ண வேண்டாம். ஆல்ரைட், நான் இந்த ஒர்க் ஷீட்டையும் நம்ம ஷேர் பண்ணுவேன். ஆனா என்ன தெரியுங்களா, இந்த ஐடியா குழந்தை வேணும் சார். இது வந்து நீங்க முன்னாடி பார்த்திருப்பீங்க, இது மாதிரி சிமிலரா நான் பண்ணதை பார்த்திருப்பீங்க. பட் இது கம்ப்ளீட்டா புரியுதுங்களா? இத பேசுறதுக்கு எப்படி பயன்படுத்துவோங்கிறது புரியுதுங்களா? புரியுது சார். ஓகே, இப்ப இது வந்து பார்க்கலாம். நம்ம மல்டிபிள் டயத்துல இந்த ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிற கான்டெக்ஸ்ட்ல இப்ப பார்ப்போம். I'm going to go there. I'm going to show this picture again. Let's talk. இந்த பாருங்க, let's talk. அந்த டாக்ங்கிற வேர்ட் மட்டும் எழுதிக்கிங்க. Let's talk. TALK. அந்த டாக்ங்கிற வேர்ட் மட்டும் எழுதிக்கிங்க. Let's talk. Now look at this. Can you tell about this? Look at this. Can you tell about this box? Can you tell about the, but tell on the word again. Write down. Tell, TELL. Write down, tell. Can you tell about this box? Can you tell about this? யாராவது ஒருத்தவங்க இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லலாம். ஆல்ரெடி அவர் சொல்லிட்டாரு. கமாலுதீன் சார், suit and tie. When will you use it? When will you use it? Suit and tie. When will you use it? I have ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எனக்கு வேணும், வேற எதுவுமே வேண்டாம். ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தல உங்களை. ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்க. உங்களால என்ன சொல்ல முடியுமோ சொல்லுங்க. சுருக்கமா சொன்னா தப்பு இல்லாம இருக்கும். நீங்க எப்ப அகலக்கால் வைக்கிறோமோ தப்பாயிடும். சோ அது பேசிக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து எவ்வளவு நாள் பேசலாம். Go for it. When I attend the meeting. When I attend the meeting. அவ்வளவுதாங்க. When I attend the meeting. இப்ப பாருங்க, when will you use it ன்னு நான் கேட்டேன். யூஸ் எழுதிக்கிங்க. use எழுதிக்கிங்க. எழுத சொல்றது ஒன்லி வேர்பை மட்டும் தான் எழுத சொல்றேன். அப்புறம் அதை வச்சு எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். அவரு when I attend the meeting attend எழுதிக்கிங்க. ATTEND. Write it down. ATTEND. அழுப்பே பார்க்காதீங்க. ATTEND. அவர் என்ன சொன்னா அழகா சொன்னாரு பாருங்க. when I attend the meeting. வெண்ணெல்லாம் சாதாரண வார்த்தை இல்லை. இப்பதான் பேசணும். வெண்ணு தான் டைம் தான் வாழ்க்கை. ஸோ ரைட், வாழ்க்கைய பத்தி கூட பயப்பட மாட்டோம். ஆனா டயத்தை பத்தி பயப்படுவோம் இல்லைங்களா? எவ்வளவு பெரிய ஆளையும் தூக்கி போட்டுரும், ரைட்? அட்டெண்ட். வெண்ணுன்னா 2 மீனிங். ஒண்ணு வந்து எப்பொழுது, ஒண்ணு வந்து எழுதிக்கிறீங்களா? வெண்ணுன்னா எப்பொழுது ஒரு மீனிங். வென் ஈக்குவல்ஸ் போடுங்க, எப்பொழுது. ஆனா இன்னொரு மீனிங் இருக்கு வெண்ணுக்கு. எது? பொழுது. எப்ப இருக்காது, வெறும் பொழுது இருக்கும். பாத்தீங்களா? அதே வெண்ணுதான், அதேதான். அந்த வெண்ணுங்கிறது கேள்வியா இருக்கிறப்ப எப்பொழுதுன்னு இருக்கும். ஆனா பதிலா இருக்கிறப்ப பொழுதுன்னு இருக்கும். நான் கேட்டேன் when will you use ன்னு கேட்டேன் கமலதீன் சார். அப்ப வந்து எப்பொழுதுன்னு வருது. அவரு சொன்னாரு when I attend the meetingனாரு. நான் ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்றப்பன்னாரு. அப்ப புரியுதுங்களா? பொழுதுன்னு அவர் யூஸ் பண்ணாரு. நான் யூஸ் பண்ணது எப்பொழுதுன்னு. இந்த அர்த்தம் புரியுதுங்களா? வெண்ணுக்கு விக்னேஷ்,
இந்த பாயிண்ட் புரியுதா? இந்த பாயிண்ட் ஆர் யூ ஏபிள் டு see the point? புரியுது சார். ரைட் ரைட். சோ நான் ஒன்னு எழுதுன்னு சொன்னது வந்து யூஸ் எழுத சொன்னேன், டாக் எழுத சொன்னேன், டெல் எழுத சொன்னேன், அட்டெண்ட் எழுத சொன்னேன். அது தனியா எழுதிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரே சென்டென்ஸ் தான். when I attend the meeting I will use suit and tie. when I attend the meeting I will use suit and tie. okay, now இப்ப விக்னேஷ் ஒரே சென்டென்ஸ்ல எனக்கு சொல்லுங்க, when will you use track suit? Okay. விக்னேஷ், when will you use track suit? Sir, I'm going to jogging. I'm using for the track suit, sir. So I am going to jogging. Hello? சொல்லுங்க இன்னொரு வாட்டி. I'm going to jogging. when I go Sorry, to I can use it for jogging. jogging. இப்போ எழுதிக்கலாமா? when I go for Yeah. jogging எழுதிக்கங்க. When I go. when I go for jogging. ஒரே சென்டென்ஸ் தான், வேற எதுவுமே கேட்கல. ஒண்ணுதான். ஏன்னா பின்னாடி அடுத்த கிளாஸ்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். when I go for jogging I will use comma போட்டுங்க. when I go for jogging comma I will use track shoe. அப்ப go அந்த வார்த்தை எழுதிக்கங்க. go go. சூப்பரா பண்ணலாம். நான் 8:20 அந்த 5 மினிட்ஸ்க்கு மேல எடுக்க மாட்டேன். 8:20க்கு விட்டுருவேன். அதுக்குள்ள நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். ஜீன்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட், ஜீன்ஸ் அண்ட் டிஷர்ட். இப்ப பாருங்க கமாலுதீன் சார், when will you use jeans and t-shirt? When I go for outside or when I go for outside, I'm wearing jeans. when you go for outside, outsideக்கு வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா தெளிவா? outside நீங்க ஷூட் போட்டுட்டு ஒரு டை போட்டுட்டு outside போலாமே. Outing. Outing. go விட்டுருங்க. go இல்லாம நீங்க தமிழ்ல திங்க் பண்ணுங்க. உடனே இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் கொண்டு வரலாம். தமிழ்ல திங்க் பண்ணுங்க. Yes. ஜீன்ஸ் எப்போ போட்டு போவீங்க? டி-ஷர்ட் எப்போ போட்டு போவீங்க? Weekends, sir. Okay. Weekends. Weekends. Okay. I wear it on the weekends. இப்ப பாருங்க, I wear it. இப்ப நீங்க இந்த wear போடுறீங்க இல்லையா? I wear. WER எழுதிக்கீங்க. WER எழுதிக்கீங்க. wear. On the weekends. எழுதிக்கீங்க. on the weekends. ஓகே. யூஎஸ்ல வந்து on the weekends பாங்க, யூகேல வந்து at the weekends பாங்க. ரெண்டு ஒண்ணுதான். அவங்க ஆண்பாங்க, இவங்க அட்டும்பாங்க. அந்த வித்தியாசம் ரெண்டுமே கரெக்ட்ங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். ஆண்கிறது யூஎஸ், அட்டுங்கிறது யூகே. on the weekends. இன்னு வீக்கெண்ட்ஸ்னு போட்டக்கூடாது. இந்தியால என்ன பண்ணுவோம்? இந்த வீக்கெண்ட்ஸ்னு போட்டுருவோம். இன்னு தப்பு. ஆன் கரெக்ட், அட்டு கரெக்ட். ஓகே. on the weekends அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. I wear. சோ அந்த வேர் வந்து WER போட்டுங்க. அந்த வேருக்கு இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு, புட் ஆன் எழுதிக்கிங்க. வேருக்கு வந்து புட் ஆன். ஆல்ரைட். இங்க பாக்கலாமா? இந்த வேர் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஐ புட் ஆன். நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாமா சார்? I put on the Sure. எப்படி கூட I சொல்லலாமா? put on the Put on t-shirt. the jeans and I t-shirt put on the jeans. I put on on the weekends. Okay. on the weekends. So put on the. All right, go for it. Now in the point, what I am arriving at, this is an important point here. I wear it on the weekends or at the weekends. போடுங்க. hat போடும்போது scarf நீங்க ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். scarfல கழுத்துல மாட்டறது துணி. I want to wear, look at that. I want to wear hat and scarf. I want to wear hat and scarf during the winter. During the winter. I want to wear. இது எழுதிட்டீங்க, நான் சொல்றேன் என்ன. We'll see. எப்படி எவ்வளவு தூரம் கொண்டு போலாம் நீங்க வந்து இது பண்றதா? ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்டா 10 முறையா சொல்லலாமா, 20 வாட்டியா சொல்லலாமா, 25 வகையா சொல்லலாமா, அப்படி இருக்கும். ஆனா ஒவ்வொரு வாட்டியும் தப்பு இல்லாம சொல்லுங்கிறது தான் முக்கியம். I want to wear hat and scarf போட்டுட்டு during winter. Now I would love to wear, look at that. I would love to wear shorts. I would love to wear shorts in the summer. In the summer. அங்க டூரிங் விண்டர்னு போட்டா இந்த சம்மர் சும்மா ஒரு சேஞ்சுக்கு அது போடுறேன். ஐ வுட் லைக் டு வியர். இங்க பாருங்க, லைக்ங்கிற வேர்டு இங்க யூஸ் பண்ணேன். வாண்ட்ங்கிற வேர்டு இங்க ஹேட்ல யூஸ் பண்ணேன். வேர்ங்கிற வேர்டு இங்க யூஸ் பண்ணேன். ரைட். ட்ராக் ஷூட் கோங்கிற வேர்டு போடுறப்ப பண்ணோம்.
இங்க அட்டெண்ட்னு பண்ணணும். டாக், யூஸ், டெல், attend, where, want, like. நிறைய வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்கோங்க. எதுக்கு இப்ப பாருங்க, ஐ வாண்ட், இப்ப பாருங்க, ஐ வாண்ட் suit and tie. I like track shoot. I love jeans. I need hat. இப்ப பாருங்க, I'll go there. I want to. அப்படியே மைண்ட்ல வச்சுங்க அந்த whatever you saw it in the picture அப்படியே வச்சுங்க. இத மட்டும் அப்படியே போடுவோம். நீங்க எங்க வேணாலும் இத கொண்டு போலாமா? இத கொஞ்சம் பெருசா வேணும்னு கேட்டீங்க, பண்ணிக்கலாம். குயிக்கா பார்க்கலாம். எங்க நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், நம்ம எனர்ஜிய எங்க நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணுங்கிறதா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப பாருங்க, ஐ நீட். I need suit and tie, right? I want it. I want it. Right? I need, I want. I like. இப்ப I like போட்டமான்னு தெரியலங்க. I look at that. I want to போட்டா, இப்ப I want, I need. Look at this. I need time. I want a tie. I love a tie. I like a tie. ஏன் டை போட்டுக்கலாம், வெறும் டை போட்டாலும் தப்பு கிடையாது. இப்ப what are we coming at it? இந்த ஐங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வேர் யூ ஸ்டார்ட் வித் திஸ். அதனால அதை பத்தி பெருசா சொல்ல வேண்டியல. இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றப்ப நீடுக்கு 5. The moment we are using the green, right? The green or this one. Look at this. இத வந்து as we said pinkல போட்டுக்கலாம். Don't worry, we'll put it in the pink. பிங்க்ல போட்டுக்கலாம், ரைட்? இப்ப இந்த டைய வந்து இப்படி போட்டோம்னு வச்சுங்க, ஒண்ணும் கிடையாது. We'll go here and do this. இந்த இது எல்லாமே do தான். So you are going to get all this. Very quick explain பண்ணிடுறேன். Quick explain பண்ணிடுறேன். This is what you are going to get it. So இப்ப இந்த கலர் கோடிங்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா பாத்துங்க. இது பாருங்க, இந்த ஏரியா you want to use it. Pink, whatever the color you have here. Green, look at this. இந்த இடத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதான்னு கொஞ்சம் பாருங்க. Just look at it. All right. இது பண்ண முடியுதா பாருங்க. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடம், இதுதான் 5 திங்ஸா வரும், ரைட்? வேர் நீட் 5 திங்ஸா வரும், வாண்ட் வரும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிறைய வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? யூஸ் பண்ணோம். டாக்கு, டெல்லு, கோ எழுதுனீங்களா? அதுல எழுதணும். அட்டெண்ட், வேர், வாண்ட், you had a like. நீங்க என்ன பண்ணாலும் இதுல மட்டும்
யூ வாண்ட் டு see ஒன் திங். இது 5ஆ போட முடியுமா? ரஞ்சித் குமார் சார் கேட்டுடலாமா? குயிக்கா கேட்டுடலாமா? Yes, sir. இது 5 ஃபார்ம்ல சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த கிரீன் எல்லாமே 5ல சொல்லலாம். 5 ஃபார்ம். Okay. Five forms of verbs இல்லைங்களா? எஸ். Okay. Use, used, அதுவும் யூஸ்டு தான். அதுவும் யூஸ்டு தான். use, used, using, uses. Talk, talked, டாக்டு. ஐயோ ரெகுலர். இது பேர் ரெகுலர்னு Talked. வச்சுங்க. இந்த ஒரு வார்த்தையை யூஸ் Talked. பண்ணுங்க. ரெகுலர். ரெகுலர்னா regular. Okay. ரெகுலர்னா என்னன்னா டியோ இடியோ சேரும். அவ்வளவுதான். ED. Okay. அவ்வளவுதான். கீப் கோயிங். அதுவும் ரெகுலர். டெல்லோ ரெகுலர் தான் வரும். ஓ டெல் ரெகுலர் இல்ல. டெல் ரெகுலர் இல்ல. நோ. Tell told. Okay. Yeah. Tell told. Correct. Tell told telling tells. Go regular இல்ல. Tells. சொல்லுங்க. Regular. Okay. Go for வந்து it. went வரும். Go went. Go went irregular. Yes. Go went gone Gone. going goes. அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் அடிப்பா. அட்டெண்ட். ரெகுலர். நீங்க ரெகுலர்னு போட்டாலே ஈஸி தான். ஈடியோ. சோ அட்டெண்டிங் வேர் ரெகுலர் கிடையாது. Irregular. Where, or, wearing, or, was. அவ்வளவுதான். want. Want, irregular. regular. போடலாமா? wanted. ரைட். ரெகுலர்னா ரொம்ப ஈஸி. ரைட். Like. Now, Like. ரைட். நான் நேற்று ரைட்டப்ல நான் பார்த்த ஒவ்வொரு விஷயமும் என்னன்னா இந்த இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா மிஸ்யூஸ் பண்றோம். சப்போர்ட்டிங் வெப், மெயின் வெப், சப்போர்ட்டிங் வெப், மெயின் வெப். இப்ப ஏன்னா இது ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ் தான். ஹாவ் கேம் அப்படின்னு எனக்கு ஆடியோ கட் பண்ணீங்க. நான் நிறைய பேர் பண்ணுவோம். ஒரு ஆள் 2 ஆள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் ஹாவ்க்கு அப்புறம் இப்ப பாருங்க என்ன வார்த்தை வரும். நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஹாவ் கேம்ங்கிறது இங்கிலீஷ்ல வராது. அது தப்புன்னு நமக்கு இப்ப தெரிஞ்சிடும். வராது. ஏன் வராது நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ ஐ கம், ஐ ஆம் கமிங், இது நம்ம பார்த்தது. I had came. இல்ல இப்ப ஹேவ் போடுங்க. Come. ஹேவ் போட்டுட்டு I have come. கம் தான் வரும். Okay. ஏன் வரும்? இங்க போட்டுலாமா? கம், கேம், கம், comes. Right? Go, went, gone. இப்ப பாருங்க run, running. அதே சமயத்துல சிட் நான் போட்டேன்னு வச்சுங்க. SIT சிட். நல்லா கவனிங்க. இதான் irregular. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அதை வச்சு இதை பண்ண முடியாது, இதை வச்சு அதை பண்ண முடியாது. ரைட்? சிட், சாட். இங்கேயும் சாட் தான். லுக் அட் தட். நம்பர் 2, நம்பர் 3. ஆனா irregular. இது irregular. லுக் அட் தட். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி யூஸ் பண்றது எல்லாமே 5 ஃபார்ம்ல லிஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு வாட்டி எனக்கு படிச்சு காட்டிடணும். எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப ஒரு குயிக்கா இந்த 5 மினிட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறேன். காரணம் என்னன்னா இந்த முக்கியமா இதை நீங்க எனக்கு படிச்சு காட்டி நைட்டு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி படிச்சு காட்டிட்டு படுத்துடணும். நாளைக்கு காலையில வர்றப்ப இப்ப பாருங்க. லுக் அட் தட். காலையில வேக்கப். எழுந்திருக்கிறோமா காலையில? V5 sit as வராது சார். சிட் வரும். கட்டாயமா வரும். வேக், வோக்னே சொல்லுவாங்க. யூகேல, யூஎஸ்ல வோக்கன்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட்? வேக்கிங் and works. இன்னொரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேல எடுக்க மாட்டேன். ஆனா முக்கியமா அந்த 5 மினிட்ஸ்ல எல்லாமே லிஸ்ட் பண்றோம். நீங்க ஆடியோ கட் பண்றதுக்கு. ரைட்? கட் பண்றதுக்கு மூணுமே ஒண்ணா இருக்கு பாருங்க.
That மூணுமே okay. ஒன்னா இருக்கு. One hour. பாருங்க பாருங்க. Look at that. See, See, saw, saw, Seen, saw, seen, seen, seeing, sees. seeing, sees. so உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். புரிய ஆரம்பிக்குது, நிச்சயம் புரிய ஆரம்பிக்குது. அண்டர்ஸ்டாண்ட். Understand. Right. Understood, Understood. understood. Already understood. Yes. Understood. Understanding. Understands. Understanding, understands. Okay, now Understands. understands. Okay, காலையில ஏந்திரிக்கிறீங்க, சரிங்களா? காலையில ஏந்திரிக்கிறீங்க, பிரஷ் பண்றீங்க, நல்லா பாத்துங்க. பிரஷ் பண்றீங்க, பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, சாப்பிடுறீங்க, ரைட்? சாப்பிடுறீங்க, ஆபீஸுக்கு கிளம்புறீங்க, Or வண்டி ஓட்டுறீங்க, டிரைவ் பண்றீங்க, அங்க போய் ஆபீஸ்ல ரீச் ஆகுறீங்க, future. Okay. டீமோட பேசுறீங்க. Work பண்றோம். Yes. All right. ஒர்க் பண்றீங்க, டீமோட பேசுறீங்க, பிரச்சனையை தீக்குறீங்க, Meeting. லஞ்ச் சாப்பிடுறீங்க, Have. லஞ்ச் சாப்பிடுறீங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க, திருப்பி Drink. ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, ஒர்க்க Drinking ஸ்டார்ட் of. பண்றீங்க. ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன். ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, Meeting. மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றீங்க, ரைட்? பாஸுக்கு ரிப்போர்ட் Drink. பண்றீங்க, ரிப்போர்ட் பண்றீங்க, டீ குடிக்கிறீங்க, வேலையை முடிக்கிறீங்க. Okay. Finish, complete போலாமா சார்? கம்ப்ளீஷன் போடலாம், ஃபினிஷ் போடலாம், இதுவும் போடலாம், எண்ட் பண்ணலாம். சோ வீட்டுக்கு போறீங்க. Return வீட்டுல ஆமா, டெஃபினட்டா நீங்க வந்து கோ ரிட்டர்னே போட சொல்லுங்க. ரிட்டர்ன் ஹோம், ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு போறீங்க. பாருங்க, வீட்டுக்கு போறீங்க, அங்க ரிலாக்ஸ் பண்றீங்க, கொஞ்ச நேரம் டிவி பாக்குறீங்க, வாட்ச் போடுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி போட்டீங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் குக் பண்றீங்க, குழந்தைங்களோட விளையாடுறீங்க, சாப்பிடுறீங்க, தூங்க போறீங்க. அவ்வளவுதான். போட்டலாமா? இப்ப எனக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மட்டும் நீங்க பண்ணணும். இது வீட்டுல பண்ண வேண்டியது. இது அப்படியே நான் அனுப்புறேன். எல்லாத்தோட 5 ஃபார்மையும் நீங்க எழுதி எனக்கு பேசிடணும். பாருங்க, ஈட்டர் உங்களுக்கு தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, ஏதாவது யோசிச்சு எழுதுங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. ஆனா இதை வந்து ஒரு டெய்லி ரொட்டீன்ல உங்களை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் பேச சொன்னா, ஒரு நாளைக்கு உங்க டே எப்படி இருக்குன்னா அழகா இதுல போட்டு அப்படியே சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த 20 ட்ராக்ல ஒரு ட்ராக் மட்டும் அழகா எடுத்து பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு ட்ராக் இல்ல, 20 ட்ராக்கும் நீங்க பண்ணலாம். விட்டுருங்க 20, 12 விட்டுருங்க, 4. அந்த 4 ட்ராக் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பாருங்க. பிரஷிங் பிரஷஸ், டெல் டோல்டு, ரிசால்வ்டு, ரெஸ்யூம் நிறைய இதுல வந்து பாத்தீங்களா ரெகுலர் வருது. ட்ரிங்க் பாருங்க, எக்ஸ்ட்ரீம் இர்ரெகுலர். பாருங்க, ட்ரிங்கிங் ட்ரிங்க்ஸ், அவ்வளவுதான். ட்ரிங்க்ஸ் பாருங்க. ஸ்லீப் பாருங்க, ஸ்லெப்ட். உங்களுக்கு ரெகுலர். வாட்ச் ஆனா ரெகுலர் பாருங்க, வாட்ச் ரெகுலர். டிஓ சேர்த்தா மட்டும். பிளே ரெகுலர், குக் ரெகுலர், சரிங்களா? ரிட்டர்ன் ரெகுலர், ஃபினிஷ் ரெகுலர், ரிப்போர்ட் ரெகுலர், அட்டெண்ட் ரெகுலர், ரெஸ்யூம் ரெகுலர், டேக் வந்து irregular, டேக், டுக், டேக்கன், டேக்கிங், ஹாவ் irregular, ஹாவ், ஹேட், ஹேவிங், ஹேஸ், ரிசால்வ். சோ இத மட்டும் நீங்க எழுதி எனக்கு அனுப்பணும். நாளைக்கு கிளாஸ் நம்ம மிஸ் பண்ண வேண்டாம். இந்த 4 மட்டும் பண்ணோம் இல்லைங்களா இன்னைக்கு, 4+4, அதை நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அது இல்லாம அடுத்த 4 நாளைக்கு பண்ணிட்டோம்னா, அடுத்த 4 பண்ணிட்டோம், இந்த 12 வச்சுட்டு நாளைக்கு சுத்தமா அது கம்ப்ளீட்டா விளையாடலாம். ஒரு பிக்சரை வச்சு அவ்வளவு நம்ம பேசலாம், சரிங்களா? சோ இது வந்து நீங்க இதை ஜஸ்ட் ஹேவ் a look into it.
இதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணும். எனக்கு ரீட் அவுட் பண்ணும். ஸோ விக்னேஷ் இதுக்கு நான் ஸ்பெசிபிக் இது இருக்குது. அவரு நிறைய ரிட்டர்ன் அனுப்பியிருக்காரு. அவரை வந்து ஆனா ஆடியோ அனுப்பல. ஆடியோ ஒரே ஒரு இதுக்கு மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஃபுல்லா அனுப்புங்க எனக்கு. எல்லா ஆடியோவும் நீங்க அனுப்புனது எல்லாமே நான் பார்த்துட்டேன். நிறைய பேருக்கு நான் கமெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கேன். எகைன் இந்த கிரீன் நம்ம சொன்னது இந்த இடத்துல நம்ம சொன்னதை மைண்ட்ல வச்சுங்க. இதுல நிறைய நம்ம பண்ண ஒரு கிளாஸ்ல அடுத்த 7-8 கிளாஸ் இதை பத்தியே ஒர்க் பண்ண போறோம். ஒரு கிளாஸ் 2 கிளாஸ்ல இந்த நோட்ஸை கவனமா பாருங்க. எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஆடியோ கட் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க. ஆடியோ ஈஸியா கட் பண்ணி போயிடலாம். அவ்வளவுதான். ஐ வுட் லைக் டு யூஸ் டை, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. இத ஐ லைக் டு வேர், ஐ வாண்ட் டு வியர், ஐ விஷ் டு வியர், இதை சொல்லணும். நீங்க வாயால சொல்லி பார்க்கணும். ட்ரை ரன்னு நீங்க ஒரு மைதானத்துல போய் கிரவுண்ட்ல போய் கார் ஓட்ட கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி கத்துக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2 நாள் கூட்டமே இல்லாத ஒரு ஏரியால நீங்க உள்ள போய் அவரு பக்கத்துல ஓட்ட ட்ரை பண்ணுவீங்க இல்லையா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட டிராபிக் போக மாட்டீங்க. இந்த டிராபிக் போகாம கிரவுண்ட்ல ஓடுறதுதான் இது. கிரவுண்ட்ல ஓட்டுறதுதான். ஸ்டேரிங்க ஓட்டுவீங்க, கியர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், ஆக்சிலேட்டர் அழுத்துவோம், எதுவும் சேஃபான ஒரு இடத்துல பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஐ வுட் லைக் டு வேர், ஐ வுட் லைக் டு வேர், ஐ லைக் டு வேர், ஐ வாண்ட் டு வேர், ஐ விஷ் டு வேர், ஐ மஸ்ட் வேர்னு வார்த்தைகளை உங்க நாக்கு, பல்லு, இந்த வாயோட முக்கியமான பகுதியில் எல்லாமே அந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கணும். அந்த வார்த்தையை உச்சரிச்சாதான் நீங்க நார்மலா பேசுறப்பையும் அதே மாதிரி உச்சரிப்பீங்க. நீங்க நார்த்ல இருந்து வந்தவங்களை பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? நார்த்ல இருந்து வர்றவங்க அவங்க வந்து தமிழை வந்து வர்றா ஏதோ சொல்லுவாங்க. காரணம் என்ன தெரியுங்களா? சரியா உச்சரிக்க மாட்டாங்க. அவங்களோட மொழியோட மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ரைட்? அதே மாதிரி நீங்க வந்து உச்சரிப்பை கரெக்டா உச்சரிக்கணும். அந்த உச்சரிச்சு எனக்கு ஆடியோ அனுப்பணும். ரைட்? இது எனக்கு நான் முன்னாடி சொல்ற மாதிரி தான். எனக்கு பாதிதான் புரியுது, எனக்கு கொஞ்சம் புரியல அப்படின்னா கவலை இல்லை. அடுத்த 7-8 கிளாஸும் இதையே தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். திருப்பி பழசுக்கு கொண்டு வந்து பண்ணுவோம். அதனால எவ்வளவு தெரியுதோ அவ்வளவு பண்ணிக்க. எடுத்த முதல் நாளே எனக்கு கம்ப்ளீட்டா கியர் பத்தி எனக்கு கான்செப்ட் வந்து புரியணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் 2-3 நாள் ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் கியரு, கிளச்சு ரொம்ப தெளிவா நமக்கு புரியும். ஆனா டெய்லி ஓட்டணும், டெய்லி ஓட்ட ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வேணும். நல்லா இது பண்ணிக்கிங்க. அடுத்த 7-8 கிளாஸ் இதை தான் சொல்ல போறோம். வெவ்வேறு படத்துல வெவ்வேறு பேச்சுல சொல்ல போறோம். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது மட்டும் புரியுதான்னு பாத்துங்க. ரெட்ல போடுறவா? இதை மட்டும் ரெட்ல போடுறேன். இது மட்டும் புரியுதுங்களா? இந்த டைம் காம்போனன்ட் நேரம். இந்த நேரத்தை பொறுத்து நேத்தி நான் சாப்பிட்டேன், டெய்லி நான் சாப்பிடுறேன், நாளைக்கு நான் சாப்பிடுவேன், முடிஞ்சது. டெய்லி நான் சாப்பிடுறேன், எவ்ரிடே ஐ ஈட். நேத்தி நான் சாப்பிட்டேன், எஸ்டர்டே ஐ ஏட். நாளைக்கு நான் சாப்பிடுவேன், டுமாரோ ஐ வில் ஈட். இதுதான் நாளைக்கு. அடுத்த நாளையும் முடிப்போம். நாளைக்கு மிஸ் பண்ண வேணாம். அடுத்த நாளையும் முடிச்சு இந்த 12 1 to 12, 12 to 1 மாறி கொண்டு வருவோம். ஒரு பிக்சரை வச்சு பேசுவோம். நம்ம அப்படி பண்ணலாம். நீங்க ஆடியோ என்ன கட் பண்ணணும்னு பாருங்க. ஒரு 1/2 hour மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. நைட் படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருங்க. இதுல எதெல்லாம் ஆடியோ இதுல பாருங்க, இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க. இது கொஞ்சம் கஷ்டமானதுதான், அதை போட்டுறேன். ஹேவுக்கு அப்புறம் ஹேடு, ஹேவிங், ஹேஸ். இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கும். அது நான் போட்டேன். பாக்கியெல்லாம் நீங்க வந்து நிறைய ரெகுலர் தான் இருக்கு, கொஞ்சம் இரகுலர் இருக்கு. நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணல, நம்ம எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ பண்ணியிருக்கோம். 8:25 ஆச்சு. இதுக்கப்புறமும் உங்களை பிடிச்சு வைக்க முடியாது. அதுவும் மண்டே மார்னிங் என்ன கஷ்டம்னு நமக்கு தெரியும். ரைட்? ஸோ யூ கோ அண்ட் என்ஜாய் த டே, டூ வெரி வெல். நைட்டு மட்டும் எனக்கு அனுப்பி விட்டு படுத்துருங்க. ரைட்? அண்ட் ஐ வில் see you tomorrow. I'll see you tomorrow. சார், எனக்கு சின்ன டவுட். சொல்லுங்க சார். இப்போ கொஞ்சம் மேல போங்க. அந்த verb 5 verbsல irregularல பாத்தீங்கன்னா ஐ கோக்கு பாத்தீங்கன்னா கோ, வெண்ட், கான் அப்படின்னு வருது. அதே மாதிரி சா, சி, சா, சீன் அப்படின்னு இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ரெண்டுமே வெண்ட், கானு, சா, சீனும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இப்போ V2ல வரணுமா V3ல வரணுமான்னு எனக்கு தெரியல. அது வந்து என்ன தெரியுமா? இதுதான் ரூல். நான் வந்து ஒரு 24 டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்கேன். I'm going to share a video. இங்கிலீஷ்ல ஒரு 21 டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. இப்ப என்ன தெரியுங்களா? அதை வந்து தனியா பிரிச்சிருப்பேன். எப்படி பிரிச்சிருப்பேன்? இந்த கட்டு இருக்கு இல்லையா? கட்டு தான். 3மே மாறாது. புட்டு தான்.
லெட்டர் தான், மறவே மாறாது. ஆனா இப்ப டேக் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, டேக் டுக் டேக்கன், இது ஒரு குரூப், இது 3 ஒரு குரூப்பா பாருங்க. கிவ் கேவ் கிவன், இது 3 ஒரு டேக் டுக் டேக்கன். கரெக்ட். இப்ப இந்த குரூப் படி நான் போட்டிருப்பேன். கரெக்ட். அந்த குரூப்பை நீங்க பாக்குறப்ப இன்னும் புரியும். 21 குரூப் தானே இருக்கு, ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு வரும். இப்ப ரெகுலர்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, ஹியூஜ் ஒன். ரெகுலர் இங்க எத்தனை ரெகுலர் எவ்வளவு பார்த்தோம். ஆனா இர்ரெகுலர்ல 21 இருக்கு. 21 உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். இப்ப பாருங்க, இப்ப சொல்லிடுறேன். 21 இர்ரெகுலர் இருக்கு, 21 இர்ரெகுலர் இருக்கு. ஆனா ஒரே ரெகுலர் தான். புரியுதுங்களா? இப்ப உங்களுக்கு எங்க கன்ஃபியூஷன் வருதுன்னா இங்க வருது. இந்த 21ல எப்படிப்பா அது மாறி மாறி வருதுன்னு. ஒண்ணுத்துக்கு இந்த 21ல ஒண்ணு வந்து கட் புட்டுது, இன்னொன்னு வந்து டேக் இது. இப்ப ஒண்ணு பாக்கலாமா? ஈஸியா ஒண்ணு பாக்கலாம், குயிக்கா பாத்துக்கலாம். கீப் இருக்கு இல்லையா, கீப் கெப்ட். அதே மாதிரி ஸ்லீப் ஸ்லெப்ட் வருது பாத்தீங்களா? ஸ்லீப் ஸ்லெப்ட். ஸ்லீப் போடுறீங்களா? ஸ்லீப் ஸ்லெப்ட். இதெல்லாம் ஒரு குரூப். இது மாதிரி 21 குரூப் இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு குரூப், இது ஒரு குரூப், இது ஒரு. சோ இர்ரெகுலர்ல 21 குரூப் இருக்கு. அந்த 21 குரூப்ல நீங்க மனப்பாடம் எல்லாம் பண்ண வேணாம், கேஷுவலா பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். கேஷுவலா பார்க்கணும். இந்த 21 குரூப் தான் இர்ரெகுலர். இதுக்குள்ளதான் நீங்க கேள்வி கேட்கீங்க. ஆனா ஒரே ஒரு ரெகுலர் இருக்கு, பெரிய குரூப் இது. இதுல ஒரே ஒண்ணுதான் ரெகுலர். எதுங்க இந்த ரெகுலர்? டிஓ இடிஓ ஆட் பண்ணுவீங்க. எங்க ஆட் பண்ணுவீங்க? நம்பர் 2 நம்பர் 3ல. இங்க பாருங்க எங்க இருக்குது, இங்க பிரஷ் இருக்கா? பிரஷ் வந்து ரெகுலர். என்னங்க ரொம்ப ஈஸி. இடிஎஸ் சேர்ப்பீங்க, ரெண்டாவது மூணாவது ஒண்ணா இருக்கும். சூப்பர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் ஆர் பிரஷஸ். ESO ஆட் பண்ண அவ்வளவுதான். சூப்பர் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் ஆர் ரெகுலர். அதுதான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். சூப்பர் மெஜாரிட்டி வந்து இது. ஆனா என்ன தெரியுங்களா, ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்னன்னா, டெய்லி யூஸ் பண்றது எல்லாமே இர்ரெகுலர் தான். சாப்பிடுறது, குடிக்கிறது, ஓடுறது, வர்றது எல்லாமே இர்ரெகுலர் தான். ஆனா டெய்லி யூஸ் பண்றது அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஒரு 15-20 யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா இங்கிலீஷ்ல வந்து ஏகப்பட்ட வேர்ப்ஸ் இருக்கு. அந்த ஒரு 20-25 தவிர பாக்கி எல்லாமே ரெகுலர் தான். சோ அதனால இந்த 21 இர்ரெகுலர், ஒரு இர்ரெகுலருக்கு 3-4 ஆவரேஜ் இருக்கும், அதுக்கு மேல இருக்காது. அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்றேன், இந்த டாக்க ஷேர் பண்றேன். குயிக்கா பாருங்க, நீங்க அந்த பாருங்க வந்துடும். நான் சொன்ன மாதிரி இது 3வது 4வது. இதுக்கப்புறம் ஒரு 6-7 கிளாஸ் இந்த கான்செப்ட்லயே எடுத்து பேச போறோம். அதை பேசுறதுக்கு இது பண்ண போறோம். அதனால இப்ப தெரியாத ஒரு விஷயம் அப்ப தெரிஞ்சிடும். கிளச்சை பத்தி 100% புரியலன்னா 4வது நாள் ஓட்டுறப்ப புரிஞ்சிடும். கிளச் இவ்வளவுதான், கிளச் என்கேஜ் பண்றோம், டிஸ்என்கேஜ் பண்றோம், கியரை முடிச்சு போச்சு, அவ்வளவுதான், வந்துடும். ஆனா உங்களோட ஆடியோ கட் பண்றதை விடாதீங்க, நீங்க பேசுறத விடாதீங்க, நீங்க அப்படியே சொல்லி காட்டுறதை விடாதீங்க, உங்க குரலையே நீங்க கேட்கறத விடாதீங்க. சோ லிசன் பண்ணிட்டே எனக்கு அனுப்பிவிடுங்க, நம்ம தான் இது பேசுறோம் அப்படிங்கிறது. வேர், ஓர், ஓன், வேரிங், வேர்ஸ். சோ இது இப்ப அனுப்பி விடுறேன். and we will see like tomorrow. We will see tomorrow. Thank you very much. Thank you very much. சார் என்னோட குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுங்க சார். பண்ணிடுறேன். இப்ப பண்ணிடுறேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ. Thank you.